صاحب صدر پیر کو تو 2013 میں تھر پار کر کے میرے حلقے کے سپورٹرز نے توڑ دیا تھا. 2013 میں توڑ دیا تھا. فرق یہ ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا تیر جو ہے وہ جڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی کی دھاندلی کی ایلفی سے, اور اگر وہ دھاندلی کی ایلفی ہٹا دی جائے تو 13 میں بھی تیر ٹوٹ گیا تھا. اور انشاءاللہ اب جو ماحول میں بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں, پورے سندھ میں 26 فروری سے روانہ ہوئے کمو شہید گھوٹکی سے, اور آج 8واں روز ہے, مختلف ضلعوں میں تعلقوں میں چھوٹے چھوٹے قصبوں سے گوٹھوں سے گزرنے کا موقع ملا. لوگوں کی جو محبت, انتظار, جنون جو میں نے دیکھا وہ قابل دید تھا. میں انشاءاللہ کل کراچی کے بعد اسلام آباد جا رہا ہوں, اور آپ کے چیئرمین اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنے تاثرات اور جو میں نے کچھ اس دورے میں دیکھا اور سیکھا میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا, تاکہ جو بقیہ حصہ رہ گیا ہے 1.5 سال کا, اس میں ہم سندھ کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کا اعلان کریں, اور پھر اپنی جماعت کے کارکنوں کو اور تنظیموں کو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کا ایک چیلنج دیں. مجھے یقین ہے کہ وہ چیلنج آپ قبول کر لیں گے. جیجو صاحب چیلنج قبول کریں گے؟ ٹنڈو جام والے چیلنج قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ جو میں یہاں جوش و خروش دیکھ رہا ہوں, تو اگر ٹنڈو جام کے لوگوں نے وہ چیلنج قبول کیا تو پھر بتاؤ کہ 2023 میں سندھ میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی؟ بتاؤ آئے گی؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی چاہتے ہو نا؟ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو؟ میں آپ سے مخاطب ہوں, میرے سوال کا جواب دے. اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو؟ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو؟ اپنی مایوسی ختم کرنا چاہتے ہو؟ اپنا قبلہ درست کرنا چاہتے ہو سیاسی؟ تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ قابل غور بات یہ ہے, تبدیلی کا تو سندھ کی خوشحالی کا پیغام تو ہم 15 سالوں سے سن رہے ہیں مسلسل, لیکن سندھ نہیں بدلا. ہاں, سندھ کے کچھ افراد کی تجوریاں بدل گئیں, ان کا طور طریقہ بدل گیا. جن کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی آج وہ لینڈ کروزروں میں اور کلف لگے ہوئے کاٹن کے کپڑوں میں پھرتے ہیں. وہ تو تبدیل ہو گیا, وہ تو آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا. لیکن سندھی, سندھ کا مزدور, سندھ کا کسان, سندھ کا حاری, سندھ کا طالب علم, سندھ کا دانشور ابھی بھی تلاش کر رہا ہے کہ میرے حالات نہیں بدلے. بدلنا چاہتے ہو حالات؟ سنو بیٹا, پہلے سنو, سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا سندھ کے حالات بدلنا چاہتے ہو؟ دیکھیں, کوئی باہر سے آ کر آپ کے حالات نہیں بدل سکتا. جب تک ٹنڈو جام کے لوگ اپنے حالات بدلنے کا خود عزم نہیں کریں گے, کوئی باہر سے آ کے نہیں بدل سکتا. میرا سوال یہ ہے, ٹنڈو جام کے لوگوں, سندھ کے باسیوں, میں سوال لے کر آیا ہوں ملتان سے, کیا
اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دو. اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو؟ کیا تبدیلی چاہتے ہو؟ کیسے آئے گی تبدیلی؟ کیوں آئے گی تبدیلی؟ تبدیلی تب آئے گی جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ مزید اس طوفان بدتمیزی کو برداشت نہیں کریں گے. جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ مزید اپنا استحصال نہیں ہونے دیں گے، تب تبدیلی آئے گی. اور تبدیلی کون لائے گا؟ سندھ کا شہری لائے گا. سندھ کا بیٹا، سندھ کی بیٹی، چاہے وہ حیدرآباد میں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، تھر پارکر میں، عمر کوٹ میں، نواب شاہ میں، کئی لاڑکانہ میں، جہاں بھی رہتے ہیں، تبدیلی وہ لے کر آئیں گے. ان کا حوصلہ، ان کا عزم، ان کی جستجو، ان کی کاوش، ان کی لگن تبدیلی لے کر آئے گی. لیکن تبدیلی سے پہلے کچھ آئے گا تو تبدیلی آئے گی. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ تبدیلی سے پہلے کس کو آنا ہوگا؟ بلے کو. بڑے بات ٹھیک کی ہے، جواب، سوال کا جواب برا نہیں ہے، لیکن بلہ کس کا نشان ہے؟ عمران خان کی پارٹی کا نام کیا ہے؟ بھئی بتا دو نا، کیا نام ہے؟ پی ٹی آئی. تو اگر تبدیلی آئے گی تو پی ٹی آئی آئے گی، تو تبدیلی آئے گی. تو پھر کہہ دو آئی 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 آئی. پیچھے والے کچھ ابھی بھی گھبرا رہے ہیں، لگتا ہے وہ پیچھے ایس ایچ او تو نہیں کھڑا یہاں کا، ہاں پولیس والا تو نہیں کھڑا. اگر کھڑا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیٹ جائے گا، ان قریب لیٹ جائے گا. آئی 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 آئی. انشاءاللہ میری سیاسی نگاہ اور میرا 36 سالہ سیاسی تجربہ یہ بتا رہا ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں سندھ کے افق پر ایک نئی تبدیلی کے بادل منڈلاتے دیکھ رہا ہوں. میں رحمت کی بارش کا نہ صرف منتظر ہوں، اس رحمت کی بارش کا دعا گو بھی ہوں، اور انشاءاللہ وہ آئے گی. سندھ کے ان پیاسے کھیتوں کو سیراب کرے گی وہ بارش، وہ امید کی بارش، وہ ایک نئے پاکستان کی بارش، ایک باوقار اور خوشحال سندھ کی بارش کے قطرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں. یہ ایک ایک قطرہ ہے جو میرے سامنے ہے، ایک ایک قطرہ، ایک ایک چہرہ جو ہے یہ امید کا قطرہ ہے جو میری نگاہ کے سامنے ہے. اور بتاؤ، یہ سارے قطرے اگر ان کو جمع کر لے تو سیلاب نہیں بن جائے گا. میں سندھ میں جو میں نے امید کے قطرے دیکھے ہیں نا، مجھے سندھ میں ایک نیا سیاسی سیلاب امڑ آتے دکھائی دے رہا ہے. ڈنڈو جام والو، اگر میں بلاول زرداری ہوتا اور آج دن سے جو سندھ میں ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا، یقین جانے میرا سیاسی فیصلہ کیا ہوتا بتا دوں؟ پھر بلاول سن لے گا، میں بتا دیا تو. میں نہیں بتاتا، نہیں بتاتا، میں نہیں بتاتا، نہیں. تو بلاول سن لے گا، پھر سنا دوں؟ بلاول سن لے گا، سنا دوں، بتا دوں، راز کھول دوں؟ تو پھر اگر میں بلاول ہوتا تو کیا کرتا؟ میں فوری لانگ مارچ ختم کر کے واپس سندھ لوٹ آتا. کیوں جہیجو صاحب، کیوں؟ اس لیے لوٹ آتا کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے سندھ کے سیاسی بند میں شگاف پڑ گیا ہے، اور یہ شگاف پھیلتا جا رہا ہے. اور جب شگاف ایک حد سے زیادہ پھیل جائے تو اس پانی کو باندھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو نیا سمندر
ये जो नया तहरीक इंसाफ का नया समुंदर मुझे सिंध में दिखाई दे रहा है, बिलावल बांध लो, देर न हो जाए। मुझे लगता है ये ना हो कि फिर तुम इस्लामाबाद के हो जाओ और सिंध का कोई और हो जाए। धरती से फंसी बटेरों को भगाएंगे। जुनेदो साहब कह रहे थे हमें हक नहीं मिला, हमें तरक्याती काम नहीं मिले, हमें मुलाजमतें नहीं मिली, हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें हक नहीं मिलता। सही कह रहे थे, नहीं मिलता, मैं इत्तफाक करता हूं। सवाल यह है, मैं कहता हूं आप रो रहे हैं, आप तो तहरीक इंसाफ के होते हुए रो रहे हैं ना, मुझे तो दुहाइयां सुनाई दे रही हैं पीपल पार्टी वालों को, कहते हैं हमें हक नहीं मिलता। अगर उनको नहीं मिलता तो आपको क्यों मिलेगा? और अगर उनको हक मिलना होता तो जहेजो साहब फिर हकूक मार्च आप क्यों करते? हकूक मार्च जरूरत थी? अगर सिंध का पूरा हक सिंधियों को मिल गया होता तो आज इस हकूक मार्च की जरूरत होती? मंतक की बात है ना, मंतक की बात है, होती ना होती। अब 15 साल आपने पीपल्स पार्टी को दिए, जैसे भी दिए, वोट से दिए, नोट से दिए, खोट से दिए। एक लिए अब इजाफा कर देता हूं, पहले मैं नोट और वोट कहता था, अब मैं कह रहा हूं नोट भी है, वोट भी है और खोट भी है। हाँ, मजबूरी भी है। हाँ, क्या नहीं है? हाँ, ये देखो देखो देखो, ये क्या कह रहा है जवान, कह रहा है मजबूरी थी। तो ये बताओ, ये मजबूरी खैबर पख्तूनख्वा ने तो खत्म कर दी, पंजाब ने तो खत्म कर दी, आजाद कश्मीर ने तो खत्म कर दी, गिलगित बल्तिस्तान ने तो खत्म कर दी, सिर्फ सिंध मजबूर रह गया है। अल्लाह तुम्हारी मजबूरी दूर कर देगा इंशाअल्लाह, दुआ कर सकता हूं। वोट तो तुम्हारा है। अब देखो, ये मकालमा नहीं हो रहा, जलसा है। देखो, वोट तो तुम्हारा है, खामोश सुनो, वोट तो तुम्हारा है और मजबूरी तुम ही खत्म कर सकते हो, अपने वोट की ताकत से कर सकते हो। 15 साल तुमने मुसलसल पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दिया, चलो आज एक फैसला कर ले, तल्वे जाम, आज एक फैसला कर लो। मैं फैसला करवा देता हूं, यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 15 साल तुमने पीपी के लोगों पर कहने पर तीर पे वोट दिया, मोहर लगाई, हकूक नहीं मिले। 15 साल, चलो 15 साल उसको आजमाया, मेरे कहने पर सिर्फ 5 साल इमरान खान को देख दो और देखो तब्दील होता है कि सिंध नहीं होता। अगर 15 साल तुमने उनको आजमाया है तो 5 साल इमरान खान को भी मौका दे दो, तहरीक इंसाफ को भी मौका दे दो और फिर उसके बाद फैसला कर लेना, फैसला सही था या गलत था। ये आपका हक है, सियासी है, तराजू है, तोल लेना, वजन कहां है उसके मुताबिक फैसला कर लेना। मुतमईन हुए तो फिर मौका देना, ना हुए तो आजाद हो। ये तो बड़ी जायज बात है ना, ये तो बड़ी एक जिसे कहते हैं ना पंचायत वाली बात है। तो मैं ये भी फार्मूला आपको, मैं कितने फार्मूले दूं? अब मुझे लग रहा है कि मैंने कल से कम 3 फार्मूले दे दिए हैं। उमरकोट वालों को दिया, मिट्टी वालों को दिया, बदीन वालों को दिया, आज टंडो जाम को दिया। चलो हैदराबाद वाला भी मुफ्त। कराची वाले फार्मूले पे अली जैदी से मैं फीस लूंगा। सारा काम मुफ्त चल रहा है ना, सारा मुफ्त काम जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये जरूर जो है फर्क आएगा। अब इंशाअल्लाह अगर सिंध की मजबूरी से जान छुड़ाना चाहते हो तो फिर कह दो सिंध की मजबूरी है, इमरान खान जरूरी है। सिंध की मजबूरी है,
सिंध की मजबूरी है, सिंध की मजबूरी है। अच्छा अब आपने यही बात, एक सुन लो यार, सुन लो। हेल्थ कार्ड तो मुझे नहीं देने देते जो बैठे हैं जो फिरौन। अब एक ही दफा ये कहना है और बिल्कुल आहिस्ता कहना है ताकि हम सुन सके, साथ वाला सुन सके, पीपी वाला ना सुन सके। ना सुनाना नहीं है, समझना है आहिस्ता से। सिंध की मजबूरी है इमरान खान। अरे बात राज तुम खोलते जाते हो, मैं रखना चाहता हूं तुम खोल देते हो। जो पर्दा हो कर दोगे पर्दा चाक, हाँ चाक हो जाएगा पर्दा। अगर पर्दा चाक हो गया तो असलियत जाहिर हो जाएगी, और अगर असलियत जाहिर हो गई तो इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा और इनके करतूत और इनकी करस्तानियां सिंध के अवाम के सामने आ जाएंगी और सिंध का अवाम इनसे मुंह फेर लेगा। तो मैं इंशाअल्लाह हैदराबाद के लोगों को हेल्थ कार्ड तो खान साहब देना चाहता है, लेकिन सिंध की हुकूमत रुकावट बनी हुई है। अगर सिंध की हुकूमत रुकावट उठा ले तो इंशाअल्लाह इमरान खान कल ऐलान करने को तैयार है सिंध के लोगों के लिए। कल जो उसके अख्तियार में है वो इंशाअल्लाह करेगा। 18वीं तरमीम के बाद कुछ हाथ बंद गए हैं, कुछ मजबूरियां हैं जो आड़े आती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान अनकरीब आएगा हैदराबाद और आपको एक खुशखबरी देगा, अपने हाथों से संगे बुनियाद रखेगा। हैदराबाद का सक्खर था हैदराबाद मोटरवे का तोहफा इमरान खान आपको देने आ रहा है इंशाअल्लाह। तो जब आए खान तो ऐसा शानदार इस्तकबाल हो, ऐसा शानदार इस्तकबाल हो कि पता चल जाए खान को कि हैदराबाद के लोग सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। जो अरसे दराज से यूनिवर्सिटी नहीं बन रही थी और पीपल पार्टी रुकावट बनी हुई थी, इमरान खान ने कानून साजी के जरिए असेंबली में वो बिल पास किया है और हैदराबाद को एक नई यूनिवर्सिटी का तोहफा इमरान खान ने दे दिया है। तो टंडो जाम बोलो, आगे भी जाना है, बात लंबी हो गई है। मैं आपका और शाम को भी हैदर चौक पे इंशाअल्लाह लोगों से मिलना भी है, कुछ सुनना भी है, कुछ सुनाना भी है। तो मैं इजाजत चाहूंगा। इजाजत से पहले 2 नारे और फिर अलविदा। पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, इमरान खान और टंडो जाम की गयूर अवाम। शुक्रिया। टंडो जाम के ये मनाजिर शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध के आवाम के हालात नहीं बदले, कोई बाहर से आकर हालात नहीं बदल सकता जब तक रहने वाले ऐसा न चाहें।